Chief Secretary Madam to give the inaugural remarks for the function. Thank you, ma'am. मानयोग मुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहबान, MLA साहबान, सारे पतवंते सज्जन। सर, हाल ही विच जदों तुसी लॉन्च कीती सी सर्विसेज, जदों वधेरी सर्विसेज सेवा केंद्रां तो दित्तियां सी ट्रांसपोर्ट महकमे ने, तुसी हदायत कीती सी सर कि एक क्यों लोगों नूं बार-बार आना पैंदा है अपने सर्टिफिकेट वगैरह लैण वास्ते, क्यों नहीं उन्हां दे घरां तक पहुंचाए जा सकदे। सर, ट्रांसपोर्ट महकमे ने दिन रात मेहनत करके तुहाडे इस हुक्म नूं अमली जामा पहनाया है। इस दे नाल नाल होर जो तुहाडीआं हदायतां सीगीआं कि लोगों नूं बेस्ट क्वालिटी दी सर्विस मिले, टाइम सिर मिले, टैक्नोलॉजी यूज़ की जाए और खास तौर पे सर्विसेज जो बसां दियां ने वो वधाइयां जान पेंडू इलाकों च भी, ताकि उहदे नाल रोज़गार दे मौके भी नौजवानों नूं उपलब्ध होण। सर, सारे कामकाज ट्रांसपोर्ट महकमे ने जो कीते ने उन्हां नाल आस है कि लोगों नूं एक तां सर्विसेज आसानी नाल अपने घर बैठे कई सर्विसेज मिलणगियां, सौखे तरीके नाल वधिया सर्विसेज मिलणगियां और रोज़गार भी उपलब्ध होएगा। इन्हां शब्दां नाल सर मैं ट्रांसपोर्ट महकमे नूं वधाई भी दिंदी हां और रिक्वेस्ट करदी हां कि होर अगे डिटेल दे विच अज दे प्रोग्राम नूं लैके जाण। Thank you very much, ma'am. Now I would like to request Honorable Transport Minister वो अपने विचार साझे करन में। CM साहब, सभी मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, हाजरीन, मानयोग मुख्यमंत्री जी पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी योग अगवाई हेठ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कामकाज विच पारदर्शिता लियाउण लई आम नागरिकां नूं बेहतर सहूलतां प्रदान करन अते दित्तियां जाण वालीआं सेवावां दा छेती निपटारा करन लई कई अहम फैसले लाए गए हैं, जिन्हां दे सार्थक नतीजे साडे सामने आ रहे हैं। इन्हां उपरालिਆਂ ਨੂੰ अमली जामा पहनाउਣ ਲਈ ਅੱਜ मानयोग मुख मंत्री जी ਵੱਲੋਂ कई प्रोजेक्टां ਦੀ रस्मी शुरुआत की जा रही है। इस ਲਈ मैं मुख मंत्री जी ਦੀ अति ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। इन्हां उपरालिਆਂ ਵਿੱਚ पेंडू खेतरां ਵਿੱਚ सफर सहूलतां प्रदान ਕਰਨ ਲਈ आम नागरिकां ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ अर्जियां ਦੇ आधार ਤੇ रूट वाइज भी कार्रवाई की जा रही है। 3000 मिनी बस परमिट जारी किए जा रहे हैं। इस तो इलावा 5000 परमिटां दा टीचा पूरा करन लई होर परमिट लैण दे चाहवानां लई आउण वाले दिनां विच डिपार्टमेंट वल्लों ऑनलाइन पोर्टल राही अर्जियां प्राप्त करन दी सुविधा प्रदान करन संबंधी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब स्मार्ट कार्ड के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस अते चंडीगढ़ विखे सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज बन गया है। इस सेंटर विच हर रोज 10,000 RC अते ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने की समर्था है। जनवरी 2021 तो हुण तक लगभग 20,000 RC अते ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। डाक विभाग वालों पासपोर्ट की तर्ज ते एप्लीकेंट्स नूं RC ते एड्रैस ते भेजा जाएगा। एप्लीकेंट्स इस दा स्टेटस अपने मोबाइल ते चेक कर सकता है। कपूरथला विखे 17 करोड़ रुपए की लागत नाल व्हीकल इंस्पैक्शन सर्टिफिकेशन सेंटर अते लगभग 22 करोड़ की लागत नाल ड्राइविंग अते ट्रैफिक रिसर्च संस्था की स्थापना लई अज नींह पत्थर रखा जा रहा है। वाहनों की चैकिंग ऑटोमैटिक सेंसर वेस्ट आधुनिक टेस्टिंग उपकरणों राही करन उपरंत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जान दा प्रबंध होवेगा। इस सेंटर की सालाना 72,000 व्हीकल की इंस्पैक्शन करन दी समर्था है। 14 एकड़ विच बनन जा रहे ट्रैफिक रिसर्च संस्था विच हर साल लगभग 20,000 ड्राइवरां नूं ट्रेनिंग देने का प्रबंध होवेगा। इस सेंटर विच वर्ल्ड क्लास आधुनिक ड्राइविंग टेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। बसां अते होर प्राइवेट व्हीकल्स राही सफ़र करन वालियां औरतां अते बच्चों के सुरक्षित सफ़र के मद्देनज़र इन्हां व्हीकल्स विच पैनिक बटन अते व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ VTS ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Transport department could think of such things which are near impossible under your guidance, ma'am. Thank you very much. Now we would like to ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ NOC ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ NOC ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਤੋਂ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਮ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 100 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ NOC ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ NOC ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਤੋਂ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਮ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 100 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ E-auction ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ E-auction ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਦੇ 400 ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ RC ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ RC ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 95% ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ www.parivahan.gov.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 3500 ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 400 ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਫਸੇ ਕਰੀਬ 4000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 114 AC ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਫਸੇ 153 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰੀਬ 2000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 142 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ RC ਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 RC ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਡ ਪਰਸਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਜਿਵੇਂ QR ਕੋਡ, ਸਕੋਸਟਾ, ਗਲੋਚੀ ਆਦਿ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਨ ਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1429 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਚੈਕਿੰਗ, ਹਾਰਸ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਰੂਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 3000 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 7500 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 22.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 72,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। सर हुण मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर एच.एस. मान जो पटियाला तो ने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना डिपार्टमेंट नाल जो डील करते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿਓ ਐਂਡ ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर द ਪਲੇਟਸ ਜੀ, ਆਈ ਗॉट ਮਾਈ ਪਲੇਟਸ in just a couple of days at my home, which is just wonderful। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you very much. Thank you. Now I would like to call Paramjit ji from होशियारपुर अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस साझा करें। ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਐਮਪਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਮਿਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਲਜੀਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੱਤਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 31/1/2021 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ 5/2/2021 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ 5/2/2021 ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਾਭ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਬਾਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਬਾਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੀ ਪਰਮਿਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ
ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੈਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੋਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਓਨ ਕੋਰਸ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਰੋਪੜ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਥਰਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜੋ ਉੱਥੇ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਥਰਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਆ। ਔਰ 2022 ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਸਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਠੋਕਣ ਠਕਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਂਜ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਉਭਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਮੀਦ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਰ, ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ। ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਐਜ਼ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੂਗਾ ਸਰ 2022 ਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ PR ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ ਸਰ।
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਬਦਲੂਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਸਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਦਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋਗੇ ਔਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थैंक यू वेरी मच श्री वीरेंद्र सिंह जी। हूँ मैं बेनती करना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस श्री सुनील जाखड़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अमर सिंह जी साडे मैंबर पार्लीमेंट दो शब्द कहन प्लीज। थैंक यू सर। सर धन्यवाद तुहाडा, तुसीं मैनूं इस मीटिंग च आउण दा मौका दिता। मैं ते गल्लां सुन के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गल्लां कर रहा सी ते मेरा दिमाग अपनी ब्यूरोक्रेटिक लाइफ वल चला गया कि असी गल्लां करदे हुंदे सी। सुरेश जी हस रहे आ मेरी गल सुन के कि पब्लिक पॉलिसी की हुंदी है। पब्लिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਸਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਸਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਪੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 17 ਚ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਆਪ ਬੋਲਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साडी बहन रजिया जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर अमर सिंह जी, ते बहुत ही रेवोल्यूशनरी ख्यालों के एंड इट इज इज टाइम ऑल्सो उम्र भी है साडे यूथ कांग्रेस के प्रधान वीरेंद्र ढिल्लों जी, ते बाकी जुड़े हुए सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहबान, MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान जो सारे जुड़े हैं, मैं सारे सारे का सब तो पहला फतेह अर्ज करता। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। CM साहब, दिस इज येट अनदर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, येट अनदर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द टाइम हैज कम टू रिडीम द प्लेज। वी हैव, जो कुछ भी तुसी कर रहे हो, जो कमिटमेंट सीगी, मोर देन कमिटमेंट्स आर पीपल हैव मच लार्जर एक्सपैक्टेशंस फ्रॉम यू। जदों एडी वड्डी शख्सियत नूं जिम्मेवारी सौंपदे हो लोकां दा, उस हिसाब नाल एक्सपैक्टेशंस वध जांदियां ते उस एक्सपैक्टेशन नूं पूरा करन वास्ते
in spite of all the problems, handicaps, whatever we have been facing, financial crunch, all जो भी पंजाब की राजनीतिक माहौल बिगाड़ के जिस तरह सानू विरासत च मिले उन्होंने सारे मद्देनजर रखते हुए आई वुड से दैट तुसी थोड़ी लीडरशिप के अंदर योर गवर्नमेंट हैज डन अ रिमार्केबल जॉब जिथे ताईं अज जिस इशू ते गल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के सब यू नो इट बेटर दैन एनीबडी एल्स पंजाब दे अगर पहचान किते बनती है विलखण पहचान बनती है अदर दैन सोशल सैक्टर साडे मैं समझदा पंजाबी दे मथे ते लिखिया होंदा भी या तो किसान है ते या ट्रांसपोर्टर है अमृतसर तो लैके टोरंटो ताई लंडन ताई स्वीडन चले जाओ काम थे एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ट्रांसपोर्ट के उत्ते अगर किसी का बॉम्बे जाते रहो तो साडे उन्हां कोल ईवन गो टू तुसी चेन्नई चले जाओ तो ट्रांसपोर्ट साडे किते जाओ कलकत्ता का हब है सा कलकत्ता का मेरे ख्याल से जिन्ने उत्थे साडे पंजाबी वीर बैठे हो तो मेरे ख्याल मोनोपोली साडी होनी है उत्थे सो दिस इज साडा पहचान है पर वरिंदर जी आई एग्री विद यू ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ somehow they thought it is ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ this is their propriety they were custodians of people's trust ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰੋ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਲਾਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਪਰ one cannot blame them they say always ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੀ you can take the boy out of the village but you cannot take the village out of the boy ਉਹ ਉਸੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ that monopoly has to be broken ਸਾਬ this is people's trust ਆਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗਿਵਨ this is कोई एहसान नहीं साहब दिस इज द नॉर्म कैप्टन साहब की पहचान इसे गलों है 2006-7 के अंदर टीचर्स की भर्ती हुई 13 रुपये नाल टीचर्स लगे साहब बिकॉज 13 रुपये को फीस सी 13 या 30 रुपये दैट वाज द फीस कोई दवानी पैसा नहीं किसी को लग्या एंड दैट इज जिहड़ी अज मैं सारे साथियों से सुन रहा सी इट इज नॉट जस्ट द ईज ऑफ इट घरे बैठ के करता जलालत बचाइए साहब वेयर एवर पब्लिक जरा इंटरेक्शन है गवर्नमेंट के नाल डिपार्टमेंट के नाल that means humiliation साहब पंजाबी दो पैसे फालतू दे के भी इन्हां नूं खेड़ा छडाओ जिहड़े है जौंक लगियां that jonk has to be removed whether in whatever form मेरी भैन बोलते सी could not say भी मैं किसी दफ्तर नहीं गया वो कहना चाह रहे सी मैनूं किसी लीडर दे भी नहीं जाना पिया ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਰ ਆਫੀਸਰਸ ਆਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਲੋਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ and even the inspectors also I need these trainers need to be trained जिस तरह teachers ਨੂੰ train करना उसी तरह these people have to be trained because I think जो कुछ है basically a formality जवाक पैदा बाद के उन्हें साइकिल बाद के चलानी सीखता घर वाले स्टीयरिंग पहला फड़ा देंगे and he thinks he has become the master of it टाइम बदल गया साहब टुटियां सड़कां सीगियां एक कार सी एंबेसडर सी फीट 2 कारां तुरियां फिरदी अजकल सैकड़ों कारां तुरियां फिरदियां द क्वालिटी द स्पीड एवरीथिंग हैज इंप्रूव्ड the quality of roads have improved चाहे बम नहीं मारे पर फिर भी जिते किते बिना बम टुटियां जिहड़ी सड़कां उन्हां ते तुरे फिरदियां सड़कां बहुत वधिया हो गईयां बट द ड्राइविंग सेंस द रूल ऑफ आई थिंक मनु आई बी ऑनेस्ट साहब मैं पहली दफा जदों बाहर गया बिकॉज इन 72 आई वाज स्टिल इन स्कूल चों निकलिया सीगा मनु उत्ते किसी मैं पुछ लिया मैं क्या कर रहे हो कहंदा सुनील डू यू नो व्हाट इज द राइट ऑफ वे राइट ऑफ वे का की कहना है दिस राइट ऑफ वे अजे भी किसी नहीं पता भी पहला किहदा नोबडी नोज सारे चलाई जाते हैं दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग एक मैं एक विद योर परमिशन साहब आई एम ट्राइंग टू some embassy Indian foreign affairs they wanted to driver भर्ती करने से to send abroad यूरोप च भेजने सीगे
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇਵਨ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਵ ਯੂ ਡਰਿਵਨ ਸਮਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ हैंड या लेफ्ट हैंड मैं तो विचाले चलानी है सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी मैं पहले हमेशा विचाले चलाता रहा। सो दैट मेंटालिटी still exists sir. It has to be broken. We are not only responsible for our own safety, we have to cater to people. 100 की रफ्तार से गड्डी चलाई जाते हो बच्चे क्रॉसिंग nobody even knows what is a zebra crossing, nobody knows what blinking light की है। These are must have this एक और सी है there somehow that has been removed बैठे हुए सीएम सुरेश जी बैठे हैं at one time sir अपने सीखा there was this आजकल गड्डियां जान भी लगे some गड्डियां have these auto blinkers like auto dippers वो चाहिए साहब this everybody drives on a high beam तो मेरा अगले मना करके तुसी तुरी जाने हो। So these little things nuances have to be taken into account sir। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਹਾਉ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਫॉर ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਭ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬਟ ਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਡਰਾਈਵਸ ਇਨਟੂ ਦ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਲੇਨ। ਮੈਂ ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपके ड्राइवर को कहना मैं तू इतने क्यों इस लेन क्यों चला इस लेन च चला इधरले पास नहीं जाके उस लेन च फिर फिट हो जाएंगे। एवरीबडी इज ओवरटेकिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड फिर ब्लिंकर का इस्तेमाल इंडिकेशन का इस्तेमाल सॉरी साहब क्योंकि सारे ऑफिसर साहबान बैठे हैं जस्ट वांट टू शेयर माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस जो कुछ हो रहा है मतलब कहने के बावजूद that has become a habit second way of life for them। इस करके मैं समझदा भी इन्हां ध्यान ना ह्यूमेन व्यवहार नहीं भी चलान कट्टी जाओ ठोकी ते जाओ। दे शुड बी एनकरेज टू लर्न दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। आई नहीं भी दिखा के तुहानू पता है भी आप साइन दा की मीनिंग है। दे शुड बी एंड वंस अगेन रजिया जी योर डिपार्टमेंट आई थैंक यू एंड कॉम्प्लीमेंट सीएम साहब for taking these things and बच्चों को जिहड़ा रोजगार दिता that of course this is the hallmark of your administration your promises that you had made at the beginning and a long way to go। I wish everybody good luck। Sat Shri Akal। Thank you very much sir. We'll keep your guidance for the future compliance sir। Thank you very much sir। Now I would like to request Honorable CM to lay the foundation stone for the Institute of Driver Training and Research at Kapurthala। This we remember sir we had planned it last term 2005 अशोक लेलैंड वालों को लेके भी आए थे। Sir, now I would like to request Honorable CM to lay the foundation stone for the Inspection and Certification Center at Kapurthala। This was that site 2005 वाला site। Sir, now I would like to request Honorable CM to launch the issuing of minibus permits to better rural connectivity and for the employment of the rural youth। In this issuing 3,000 permits today and will keep continuing sir। So now I would like to request Honorable CM to inaugurate the centralized printing and home delivery of services by post to start with driving license and RC। Sir, now I would like to request Honorable CM vehicle tracking system of PANBUS। Sir, now I would like to request Honorable hand over 5 permits to 5 beneficiaries and request Honorable Ministers and MLAs to hand over the permits at their respective stations।
कितों दे खुश थैंक यू ऑल द बेस्ट संदीप बेटा मुझे कितना बेटा सर कलहेड़ी मोरंडा बठिंडा हाँ जी सुखविंदर सिंह सिद्धू सर सुखविंदर जी कितना बेटा सर मोहाली थैंक यू सर बिल्कुल सारे कदम थैंक यू खरड़ तो सर काउंसिल का नाम एक ग्रुप फोटो कर दो बंदे इधर ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ थैंक यू Now I would like to request Ram Singh sir to address the gathering and share his thoughts and give us guidance for the future, sir. Want to speak? साढ़े ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहिबा रजिया जी, साढ़े मिनिस्टर साहिबान, साढ़े प्रधान जी, कांग्रेस पीसीसी प्रधान, यूथ कांग्रेस के साढ़े प्रेसिडेंट साहब, MLA साहिबान, सैक्रटरी साहिबान, सारे ही साढ़े ब्यूरोक्रेसी दे जो ऑफिसर साहिबान और महकमे दे जो भी साढ़े मुलाजम हैं छोटे तो लैके उपर तक ट्रांसपोर्ट महकमे दे अज बहुत खुशी हुई है कि एक बहुत पुरानी जी सोच सी मैनू सुरेश जी याद करा रहे थे कि पिछले जब साड़ी पिछली सरकार सी उदों की साड़ी सोच सी करन दी अज वो सिरे चढ़ गई है। जमाना बदल गया, गड्डियां और तेज हो गई ने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा एडवांस चला गया, दुनिया तो हुण कित्थे पहुँच गई हो तो तुसीं सब कुछ जानते ही हो। समा एक हुणे कुछ दिन पहला एक अमेरिकन सैटेलाइट मार्स के ऊपर भी पहुँच गई। सो टेक्नोलॉजी बड़ी इंप्रूवमेंट डे टू डे हो रही है और आप पिछे नहीं रह सकते। पिछे रहने का मतलब है कि एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे जब सड़क बड़ियाँ हो गई और गड्डियाँ तेज हो गई ने, एंड इफ यू डू नॉट कीप पेस विद दिस जिस नुकसान तो साढ़े अपने पंजाबियों का हो। तो मैनू खुशी है बहुत कि रजिया जी ने उन्होंने महकमे ने जी अपनी अज ऐलान तुसी करवाया है। फॉर इंस्टेंस GPS सिस्टम बसां दे विच लातियां ताकि क्राइम नूं असीं कंट्रोल कर सकीए। लेडीज़ के बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होंदा सी दैट कैन बी चैक्ड इमीडिएटली। सारे पता कि फलानी बस जो झगड़ा होया है या कुछ गड़बड़ हुई है कित्थे है, वेयर इज इट लोकेटेड, ताकि पुलिस पहुँच सके या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बंदे पहुँच सकन। So this is all to improve the efficiency, law and order and the functioning state. So आज रजिया जी, I think all of us are, PCC president ने तो बहुत eloquently इन्होंने गल्लां कहियां ने, डॉक्टर साहब साढ़े MP साहब जी ने इन्होंने कहियां ने, वीरेंद्र जी ने कहियां ने, और तुसी आप बोलते हुए कहा कि where पंजाब is heading। मैं बधाई थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार दिना एंड आई होप कि आने वाले समय विच ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ परमिट्स ताकि तुसी अपनी मिनी बसेस चला लो
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨ ਦਿਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਿਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। I think 7,000 have been given today. 3,000 पर सब जून तक 4 और दे देगा। 4 बाई जून वो 7,000 हो जाएंगे टोटल साढ़े। एंड आई थिंक वी आर टारगेटिंग 11,000, मेरा ख्याल बाई द एंड ऑफ द ईयर तक ਅਸੀਂ 11,000 तक पहुंच जाना। सो आई होप ऑल गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। एंड ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਫਰੀਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ A to B ਜਾਂ C, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। We will log out and then log in for cabinet. We will log out and then log in for cabinet. प्रधान जी, सिंह साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 5,000 ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਔਰ 2,000 ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 3,000 ਪਰਮਿਟ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ हैं, ਤੇ 2,000 ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, 5,000 ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ VTS ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। VTS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ VTS ਸਿਸਟਮ ਦਾ। VTS ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ VTS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ 5 ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, पहले था एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल यूथ, दूसरा मेक ट्रैवल सेफर बच्चों वास्ते औरतों वास्ते, मैं जिक्र पहला भी किया सी ਇਹਦਾ। फिर व्हीकल ट्रैफिक वास्ते मेक सेफर ਇਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ।
चौथा हैगा रिड्यूस व्हीकल ऑफ पोल्यूशन कि ਤੁਹਾਨੂੰ देखना पऊगा कि पोल्यूशन इज मेनटेन इंजन वगैरह सारे कोई ऐसे पुरानियां गड्डियां गड़बड़ ना होवे जिहदे नाल इहदे नाल ਇਹ व्हीकल पोल्यूशन साडे बच्चों का साडे ਜਿਹੜੇ अपने पंजाब च वसदे ने लोग ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ बहुत इंपॉर्टेंट है साडे वास्ते। और अखीर की ਜਿਹੜੀ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज ये तो 5.4 प्रोग्राम सी लेकिन थोड़ी मिनी बस ਜਿਹੜੀ पॉलिसी है परमिट पॉलिसी ਇਹਨੂੰ ओपन एंडेड ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। फॉर इंस्टेंस कोई डेडलाइन नहीं होएगी परमिट ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ किसी दिन भी अप्लाई कर सको यू कैन गो ahead and do it and ये साडा महकमा ਤੁਹਾਨੂੰ परमिट देगा थोड़ा चलाਉਣ वास्ते। ये ना समझो कि कोई डेडलाइन है और उस तो पहला सानू अप्लाई करना पो नहीं सानू मौका नहीं मिलूगा ਜਦੋਂ जी करदा है ਤੁਸੀਂ अप्लाई करो। सो आई ऑल्सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ और मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ रिपीट करना चाहना कि यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन फैसिलिटी ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ एंड प्लीज़ ਇਹਨੂੰ अच्छी तरह चलाओ and processing of application for bus permit ये भी make the system transparent जिन्नी transparent है तुसी आप ही दसे I think बरिंदर ने most specifically दसे होने कि गड़बड़ ना थे होगे तो ये तुसी बिल्कुल transparent रखो and I am sure थोड़ी leadership हेठ and the leadership of our transport department the हेठ ये जरूर सक्सेस होगी। करप्शन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक मैनू देखो इन्ने साल हो गए सियासत में 52 साल हो गए ने एंड आई यूज टू हियर कि सब तो करप्ट जी करप्शन है इट इज़ इन द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑलवेज 50 साल तो मैं सुनता है हुण तुसीं जिहड़ा क्लीन अप कर रहे हो एंड सिस्टम नू चेंज कर रहे हो बधाई होए एंड मे यू बी वेरी सक्सेसफुल। संसार ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ Well done, Razia ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.